علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی AMU کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے پر جہاں ملک اور بیرون ملک میں تقریب کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے، وہیں مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں بھی AMU کی صدی مکمل ہونے پر سال بھر تک تقریب کے انعقاد کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے پورے مدھیہ پردیش میں سال بھر تک سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعلیمی خدمات کے عنوان سے پوری ریاست میں سیمینار کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ کورونا قہر میں گزشتہ سال جہاں ورچوئل طریقے اور چھوٹی تقریب کے ذریعے سر سید احمد خان اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالی گئی تھی، وہیں اب کورونا مریضوں کی شفایابی شرح 93% سے اوپر پہنچنے کے بعد روایتی انداز میں انعقاد کیا گیا۔ ایک روزہ سیمینار میں ملک کے ممتاز ماہرین تعلیم نے شرکت کی۔ آئیے آپ کو سیدھے بھوپال لیے چلتے ہیں، جہاں ہمارے نمائندے مہتاب عالم دانشوروں کے ساتھ موجود ہیں۔ مہتاب، آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا نے تقریبوں کے انعقاد کا طریقہ کار بھی بدل دیا ہے، لیکن جو بھی علی گڑھ کے چاہنے والے ہیں، AMU کے جو بھی لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے اس شاندار سال کو منا ہی رہے ہیں۔ بھوپال میں کیا کچھ نا بتا دیں کہ سر سید کی بات ہو اور پھر سر سید کے ساتھ ساتھ بھوپال میں اگر اس کا سیمینار کا انعقاد نہ ہو تو بات کچھ ادھوری، کیونکہ اگر ہم صدی کی بات کریں تو علی گڑھ کے ساتھ جو ہے بھوپال پہلے دن بھی کھڑا تھا، اور آج بھی جو ہے ہم سر سید کو بھی یاد کریں، اور سر سید کے ساتھ ساتھ علی گڑھ نے 100 سال میں ترقی کے جو سفر طے کیا ہے، جو نشو و فراز ہے، اس سے جو نئی روشنی مل رہی ہے، اس پر دانشور اپنا مقالہ پیش کر ہمارے پیچھے جو ہے سیمینار چل رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر اختر الواسع صاحب بھی موجود ہیں۔ منتظمین بھائی ان سے جاتے ہیں، اختر الواسع صاحب 100 سال، اس سے نئی روشنی کس طرح سے ہم لے سکتے ہیں؟ نہیں، نئی روشنی یہ لے سکتے ہیں کہ وہ 19ویں صدی میں سر سید اور ان کے رفقا نے 20ویں صدی میں اپنی آنے والی نسلوں کی صلاح اور فلاح کے لیے جو ایک منصوبہ بند کوشش کی تھی، ایک کالج قائم کیا تھا، اور ایک بات پر ہندوستان کو، مسلمانوں کو نہیں، ہندوستان کو فخر کرنا چاہیے کہ عالم اسلام میں پہلا جدید تعلیم کا، سیکولر تعلیم کا جو ادارہ قائم ہوا وہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں قائم ہوا، جو فروری 1877 میں MAO کالج بنا، اور دسمبر 1920 میں وہی مسلم یونیورسٹی بنا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دو باتیں سوچنی چاہیے، سر سید تھے تو ہم یہاں ہیں، سر سید نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ سر سید اور ان کے رفقا نے جس طرح منصوبہ بندی کی تھی، کیا ہم کچھ اس طرح کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے جسے آج ایک علی گڑھ سب کی کفالت نہیں کر سکتا۔ ہمیں علی گڑھ جیسے ادارے ہر جگہ بنانے چاہیے، اسکول کی سطح سے لے کے اور یونیورسٹی کی سطح تک۔ اسکول کی سطح سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حاجی صاحب، آپ نے پروگرام کا انعقاد بھوپال سے شروع کیا ہے، تو یہ سال بھر تک آپ نے اعلان کیا ہے کہ کیا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان کا نام روشن ہوا، تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی ایک ایسی تعلیمی درسگاہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن ہوا، اور بھوپال کا خاص تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اس کے تعلیمی کردار اور اس کے بنانے میں نوابی نے بھوپال کا تعلق رہا ہے۔ تو جب پوری دنیا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریبات بنائی جا رہی ہیں، تو اسی کڑی میں ہم نے اعلان کیا ہے، بھوپال میں یہ پہلا پروگرام ہے۔ الحمدللہ مولانا برکت اللہ ایجوکیشن سوسائٹی ہے، اس کی جانب سے آج آل بائز تمام علی گڑھ اور سب یہاں جمع ہیں، اس تحریک کا حصہ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام چل رہا ہے، اور پورے سال انشاءاللہ پورے مدھیہ پردیش میں اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اور بھوپال نے جس طرح سے علی گڑھ کا تعاون اس وقت کیا ہے، اب بھی بھوپال کے لوگ جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہم یہ مانگ بھی کرتے ہیں، جیسا کہا جا رہا ہے کہ ملک کے 2-3 حصوں میں علی گڑھ کی برانچیں قائم ہو چکی ہیں۔ بھوپال کا بھی پرستاؤ آیا تھا، بھوپال کی بھی تجویز آئی تھی، وہ ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا ہے۔ تو ہم صوبائی حکومت، مرکزی حکومت اور علی گڑھ یونیورسٹی سے مانگ کرتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک برانچ بھوپال میں بھی قائم کی جائے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی برانچ قائم کرنے کی بات ہے، پھر جب 100 سال کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ویسے بہت سارے ادارے ہیں، لیکن ان اداروں کی بات کریں تو علی گڑھ کا خاص امتیاز کیا نظر آتا ہے؟ نہیں، علی گڑھ کا تو خاص امتیاز یہ ہے کہ ایک تو علی گڑھ کو اولیت حاصل ہے، علی گڑھ کی اولیت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔
दूसरी बात जो है वो ये कि अलीगढ़ एक चिराग था जिससे न जाने कितने चिराग जले। खुद भोपाल के अंदर अगर आप देखें तो जो हमीदिया कॉलेज हो, सैफिया कॉलेज हो, या जो हमारे हाजी हारून साहब ने इदारा साजी कर रहे हैं ये हो, इसी तरह से चीज़ें और जारी होनी चाहिए और इसी तरह के इदारे और बनने चाहिए। मैं सिर्फ कि हम सेंटर्स पे कानून नहीं होना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जब इस ज़माने में एजुकेशन को हमने एक तरह से प्राइवेट कर दिया है तो इस प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा उठाते हुए मुसलमानों को, हाजी हारून साहब जैसे लोगों को नई यूनिवर्सिटियां बनानी चाहिए और नए इदारे कायम करने चाहिए, ताकि अलीगढ़ जो है उसको वो जो उसकी हैसियत है वो तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन चिराग से चिराग जलते रहें, नई रोशनी सामने आती रहे। नई चिराग से चिराग जलते रहे, नई रोशनी आती। सर सैयद ने बहुत सारे मौजूआत पर काम किया, तारीख पर काम किया, उन्होंने दूसरी तालीम पर काम किया। ज़बान को लेकर जो है उनका जो एहसान खासतौर पर उर्दू ज़बान पर है वो कितना अहम है? सर सैयद के आने के बाद उर्दू ज़बान में जो इनकलाबी तब्दीलियाँ आईं उसका मरहून मिन्नत खुद सर सैयद हैं। तर्जुमे की तरफ दिलचस्पी ली गई और रिसाले और अखबारात इस तरह के निकाले गए जो जदीद इल्म, जदीद फ़िक्र और जदीद अंदाज से आगाह कर सकें। उसका नतीजा बाद में ये हुआ कि अबुल कलाम आज़ाद ने उसी अंदाज के ऊपर रिसाले निकाले। ये असल में सर सैयद ने जो उनकी जो शख्सियत, हमाजहत शख्सियत थी, उसके बहुत से पहलू हैं, उन सारे पहलुओं पे गौर व फिक्र किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार किया जाना चाहिए ताकि हमें मालूम हो सके कि उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए। बार बार फिक्र करने की जरूरत है। यकीनी तौर पर जैसा कि अभी कहा, भोपाल का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सुल्तान जहाँ बेगम उसकी वाइस चांसलर भी रही, और जो इदारे कायम करने की बात है यकीनी तौर पर वो बहुत अहमियत की हामिल बात है। मेहताब आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, आपसे जानना, आपके साथ जो तमाम खास मेहमान हैं, एक बहुत छोटी सी बात उनसे जानना चाहेंगे। आज जिस माशरे में हम हैं, जिस तरह के मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, खासतौर से अक़लियतों की अगर बात करें, ऐसे में सर सैयद अहमद खान की तालीमात की कितनी अहमियत, उनकी जो तालीम का जो मकसद था आज के माशरे के लिए कितना ज़रूरी, ये आपके मेहमानों से जानना चाहेंगे। है ना, एक बहुत अच्छा सवाल है कि सर सैयद ने जब तालीमी तहरीक शुरू की तो 1857 का ज़माना था, लेकिन 1857 फिर 1947 के बाद जब हम 2021 में आते हैं तो मंजरनामा बहुत कुछ तब्दील हुआ है, लेकिन उस बदले हुए मंजरनामे में सर सैयद की जो अफकार थे, उनकी जो तालीमी तहरीक है, उससे किस तरह से इस्तेफादा किया जा सकता है? देखिए, 1857 ने सर सैयद को जन्म दिया, 1947 ने हकीम अब्दुल हमीद को जन्म दिया, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और इसके अलावा आप ये देखिए कि आज अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, गुलूकल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा BS अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी साउथ के अंदर है, और सरकारी सतह पे अगर आप देखें तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। अब सवाल ये है कि जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। अब हम किस तरह से इन इदारों से फ़ायदा उठाते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपनी नई नस्लों को एक ऐसा मुस्तकबिल देते हैं जिसके अंदर के हमें एक तरह से फ़ख्र हो, उसी तरह से जैसे आज हम सर सैयद पे कर रहे हैं। यकीनी तौर पर इसके लिए ताज़ा तहरीक की बर्पा करने की जरूरत है। तो फिर उस ज़माने में सर सैयद ने जो तहरीक एक बर्पा की थी, है ना, हम बताएं कि जो है हम देखें कि हिंदुस्तान के अलग अलग ज़िलों में अगर आप जाएं तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि उस ज़माने में कहीं पर अंजुमन स्कूल खुले, कहीं पर इस्लामिया स्कूल खुले, और इस तरह से हम अगर 21वीं सदी की बात करें तो सर सैयद को तालीमी तहरीक से नई रोशनी लेने की जरूरत है ताकि नए तरीके से जो है हम तालीमी तहरीक को बर्पा कर। जी मेहताब, तो आपका और आपके साथ तमाम जो खास मेहमान मौजूद रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त की अहम खबर, NCERT की तर्ज पर अब मदरसा टीचरों का भी ब्यौरा अपलोड किया जाएगा। आपको बताएं कि इंसानी वसाइल पोर्टल पर मदरसा टीचरों का ब्यौरा अपलोड किया जाएगा। मदरसा असातिज़ा की बदउनवानियों पर नकेल कसने की ये कोशिश है यूपी की योगी हुकूमत का ये अहम फैसला। सबसे अहम कि यूपी में 558 इमदाद याफ्ता मदारिस हैं जिनमें 9000 असातिज़ा पढ़ाते हैं
और अब इनका जो ब्यौरा है वो अपलोड किया जाएगा। जिस तरह से एनसीईआरटी में होता है उसी तरह से एनसीईआरटी की तर्ज पर मदरसा टीचरों का ब्यौरा अपलोड किया जाएगा। इंसानी वसाइल पोर्टल पर यह ब्यौरा अपलोड किया जाएगा। तो यूपी की योगी हुकूमत का एक और फैसला मदरसे के ताल्लुक से, मदरसा असातिज़ा की बदउनवानियों पर नकेल कसने की कोशिश इसे योगी हुकूमत करार दे रही है। यूपी में 558 इमदाद याफ्ता मदारिस हैं जिनमें 9000 असातिज़ा पढ़ाते हैं और अब इन सभी का जो ब्यौरा है, इनकी जो जानकारी है वो इंसानी वसाइल पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।